اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک دفعہ پھر رمضان دیکھنا نصیب فرمایا، اور رمضان کی ان برکتوں میں، ان رحمت کی گھڑیوں میں جتنی بھی عبادت کی جائے اتنی ہی کم ہے، جتنی بھی کوشش کی جائے اتنا ہی کم ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت ہر ایک عمل کا بدلہ 70 گنا عطا فرماتا ہے، اور اس میں ذکر کرنا، نماز ادا کرنا، قرآن پاک کی تلاوت فرمانا اور صدقہ و خیرات کرنا، ہر چیز کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے اور اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی مہینے میں وہ رات بھی آتی ہے جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو یہ ساری اس مہینے کی برکتیں ہیں، اور پھر خاص بات اس مہینے کی یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا۔ تو اس رمضان کے مہینے کا قرآن کے ساتھ بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ اسی وجہ سے یہ کوشش شروع کی ہے، اور بہت سارے دوست دنیا کے مختلف ملکوں سے اس میں ہمارے ساتھ اس درس میں شامل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا جو اس میں حاضری ہے، اس درس میں سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ہم سب کے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے، اور کما حق ہو جو کہ قرآن پاک کی ہدایت اور رہنمائی ہے اس کو حاصل کرنے کی اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے کرم سے، اس کے شکر سے آگے چلتے ہوئے ہم چوتھے سپارے کے اندر سورہ نساء آج شروع کرنے والے ہیں۔ کل ہم نے سورہ آل عمران جو ہے وہ اس کا خلاصہ، اس کی ایک سمری کل تک ہم نے جو ہے وہ کمپلیٹ کی، اور آج ہم انشاءاللہ سورہ نساء جو ہے شروع کرنے والے ہیں۔ سورہ نساء جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، نساء means women. This particular surah is about women and the rulings related to the marriage, rulings related to inheritance، جو کہ وراثت کا قانون ہے وہ بھی اسی سورہ کے اندر ہے۔ یہ سورہ جو ہے یہ بھی مدینہ شریف میں نازل ہوئی، اور اس سورہ میں 176 یعنی کہ 176 ورسز ہیں، اور اس سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے جو جس کی ابتدا اس سورہ کی یہاں سے فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، ایک انسان سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، کہ جس نے پھر اس ایک جان سے اس کا جوڑا یعنی کہ اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے بہت سارے انسان مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اب یہ جو آج ہمارے بچے جو سائنس پڑھ رہے ہیں، ان کو اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے ڈارون کی تھیوری، اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ انسان جو ہے یہ دراصل بندر کی جو نسل ہے اس میں سے اس کا ارتقاء ہوا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت کلیئرلی یہ بات اس کا رد فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے ایک انسان کو پیدا کیا، پھر اس سے ہم نے بہت سارے انسانوں کو بنایا،
اور دنیا میں پھیلایا۔ اب یہ وقت کی کمی ہے، ادروائز ہم یہاں پر جو ہے اس کے اوپر ڈسکشن کر سکے ہیں، تھیوری آف ایوولوشن جو ہے اس کے اوپر ڈسکشن کر سکتے ہیں، لیکن صرف میں نے ریفرنس دے دیا ہے کہ جو بچے ہائی اسکولوں میں اور کالجوں میں سائنس پڑھتے ہیں ان کو چارلس ڈارون کی تھیوری پڑھائی جاتی ہے کہ جو کہ صرف 100 سال پہلے آئی تھی۔ یہ قرآن ہمیں 1400 سال پہلے، 1437 سال 1437 اور 38 ایئرز اگو ہمیں ملا، اور اس وقت اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، اور پھر اس سے ہم نے اس کی بیوی کو پیدا کیا اور اس کے بہت سارے مرد اور عورت ان سے ہم نے دنیا میں پھیلا دی۔ اور پھر فرمایا کہ اس اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام پر تم مانگتے ہو، اپنے رشتوں کا خیال رکھو، ٹیک کیئر آف یور ریلیٹیوز، ٹیک کیئر آف یور لوڈ ونس، ان اپنے رشتوں کا لحاظ رکھو، ان کا خیال رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ یہ بڑی مزے کی یہ بات ہے، فرمایا ان اللہ کانا علیکم رقیبا، there is no doubt that Allah is watching over you all the time. There is no such thing, no such time, not a minute or second when you are away from Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے اور اس کی آبزرویشن میں ہو تم ہر وقت، اور کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کی پہنچ سے دور ہو۔ آپ کسی کمرے میں بیٹھے ہو، قبر میں ہو، کہیں پر بھی ہو، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی پہنچ سے اور اس کی نظر سے دور ہو۔ تو یہ خیال اپنے اندر پیدا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تقویٰ کی پہلی سیڑھی۔ This is the first step towards God fearness, God consciousness, being متقی and پرہیزگار۔ متقی اور پرہیزگار بننے کی طرف یہ پہلا سٹیپ ہے۔ کیا ہے؟ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا۔ ہم یہ بات کہاں سے کر رہے ہیں؟ یہ اس کا پروف یہ سورہ ہے، اس میں آیت جو نمبر 1 ہے یہاں پہ یہ ختم ہوتی ہے۔ یاد رکھ لیجئے، یاد کر لیجئے اور اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈ کرواتے رہیے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ بے شک اللہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اب کوئی بھی آپ کام کرتے ہو، کوئی بھی عمل کرتے ہو، تو جب اس چیز کا احساس ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو گناہ کرنے سے پہلے انسان 10 دفعہ سوچے، اور اس چیز کا خیال پیدا کرنے کے لیے مختلف جو ہے وہ مراقبے اور اس کی جو ہے وہ تعلیمات جو ہیں وہ کی جاتی ہیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے یتیموں کے جو حقوق ہیں ان کے بارے میں بات فرمائی کہ یتیموں کا خیال رکھو۔ آرفنز جو ہوتے ہیں جن کے پیرنٹس مر جاتے ہیں اور وہ ان کے رشتہ دار یا کسی کی کفالت میں آ جاتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کے حقوق کا خیال رکھو۔ ان کا جو مال ہے جو تمہیں انٹرسٹ کیا گیا ہے، جو تمہیں دیا گیا ہے، جو تمہارے پاس امانت کے طور پر ہے، اس کو ایسے ہی اڑاتے نہ جاؤ، اس کو ایسے اپنے مال میں ملا کر نہ کھاتے جاؤ۔ اور فرمایا کہ یہ عرب میں کچھ لوگوں نے اس طرح سے کیا کہ جب کوئی یتیم تھا تو جب وہ جوان ہوئے تو ان کا مال ان کو نہیں دیا، تو اس وقت یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ نازل ہوئی، اور یہ جو ہے وہ ایک شخص کے پاس اس کے بھتیجے کا، اس کے نیفیو کا مال تھا، اس کے بھائی کی اولاد تھی، تو جب وہ اس کا بھائی فوت ہو گیا تو اس کی اولاد تھی، اس کا مال تھا، تو جب وہ یتیم بالغ ہوا تو اس نے اپنے چچا سے اپنا مال مانگا۔ اس نے کہا کہ میری جو ویلتھ ہے، میری انہیریٹنس ہے، پلیز گیو اٹ بیک ٹو می، تو وہ مال مجھے دے دو۔ تو اس کا جو چچا تھا، انکل تھا، اس نے ریفیوز کر دیا، اس نے کہا میں نے نہیں دینا۔ تو اس وقت یہ اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو پھر اس شخص نے جو ہے اللہ کے خوف سے یہ اس کا مال فوراً اس کے حوالے کر دیا، اور یہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت سب سے بہتر ہے۔ اور اس سے اگلی آیت میں جو ہے وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ فرمایا کہ اگر تمہیں خطرہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کرو گے، تو نکاح میں ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہوں، 2 3 یا 4، اور پھر اس بات سے ڈرو کہ تم اپنی بیویوں میں عدل قائم نہ کر سکو گے۔
اگر تم اس بات سے ڈرتے ہو کہ تم ان میں عدل اور انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر تمہارے لیے ایک ہی کی اجازت ہے، تو یہ اس سے زیادہ ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ تم ظلم کرو، تم بے انصافی کرو لوگوں سے. یعنی کہ اگر تمہیں خطرہ ہو کہ تم بے انصافی کرو گے اپنی بیویوں میں تو پھر ایک ہی شادی کرو. اب یہ جو اس کا کانٹیکسٹ ہے، اس کا کانٹیکسٹ اس حدیث کا سیاق، اس آیت مبارکہ کا سیاق و سباق یہ ہے کہ عرب میں کچھ لوگ یہ کرتے تھے کہ جو ان کی یتیم بچیاں، آرفن گرلز جو ان کے پاس ہوتی تھی، جن کو وہ لک آفٹر کرتے تھے، جو ان کو وہ پالتے تھے، تو ان کے ساتھ وہ، اگر ان کے پاس مال ہوتا تھا، ان لڑکیوں کا مال ہوتا تھا جو اس کے ماں باپ چھوڑ کر مرے، تو وہ ان بچیوں سے شادی کر لیتے تھے. تو وہ شادی تو کر لیتے تھے، ان کے مال پر قبضہ کر لیتے تھے، لیکن ان کے حقوق نہیں دیتے تھے. ان کو اپنی بیوی کی طرح نہیں سمجھتے تھے، ان کو ان کے حق نہیں دیتے تھے، ان کو وہ عزت اور رسپیکٹ نہیں دیتے تھے. تو اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمایا کہ مسلمانوں، تم چاہو تو دو دو، تین تین یا چار چار شادیاں کر لو، لیکن اس میں عدل قائم کرنا جو ہے وہ بڑا ہی ضروری ہے. اگر تم عدل قائم نہیں کرو گے تو اس سے بہتر ہے کہ تم ایک ہی جو ہے وہ شادی کرو. لیکن خاص جو دوسرا پہلو تھا وہ یہ تھا کہ ان یتیموں کا حق نہ مارو. صرف مال کی خاطر ان سے شادیاں کر کے پھر ان کی ڈس رسپیکٹ، ان کی جو ہے عزت وہ نہ کرنا، یہ ظلم ہے. اور پھر اس سے آگے فرمایا کہ عورتوں کے مہر ان کو خوشی سے دو. جب شادی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک حق دیا ہے جس کو حق مہر کہتے ہیں. نکاح کا یہ بدلہ ہوتا ہے اور یہ عورت کا حق ہے، اس کے ماں باپ کا نہیں، بلکہ اس لڑکی کا حق ہوتا ہے جس کی شادی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو، یعنی کہ تنگ ہو کر نہ دو، خوشی سے دو. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا. لیکن وہ اگر اپنی خوشی میں سے، اپنے مہر میں سے تمہیں کچھ چیزیں دے دیں یا کچھ کھانے کو دے دیں یا کچھ استعمال کرنے کے لیے دے دیں تو اسی خوشی خوشی کھاؤ. تو بعض علماء اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ عورت کا مہر بڑی برکت والی چیز ہے، اور اگر کسی بچے کو شفا نہ ہوتی ہو تو اپنے مہر سے اس کا علاج کرے. اور حضرت حوا جو سب سے پہلی جو ہے خاتون ہے، ہماری ماں ہیں، ان کا جو حق مہر تھا وہ درود پاک ہے. تو جب کوئی عورت اپنی خوشی سے اپنا مہر دے دے کسی کو تو پھر اس کو لینا جائز ہے، لیکن دیا ہوا مہر زبردستی واپس لینا حرام ہے. اور پھر اللہ رب العزت یہیں پہ انہی اگلی آیتوں میں یتیموں کے بارے میں یہ احکامات دے رہے ہیں. فرمایا کہ یتیموں کو آزماتے رہو، ان آرفن جو بچے ہیں ان کی تربیت کرو، ان کو اچھی اچھی باتیں سکھاؤ. فرمایا کہ ان کے مال کو، ان کا تمہارے پاس امانت ہے، اس کو ضائع مت کرو، اور اتنا اس میں سے خرچ کرو جتنے کی ضرورت ہے، اور ان کو اچھی اچھی باتیں سکھاؤ. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. اللہ رب العزت یہاں پہ ان بچوں کی تربیت کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ان کی اچھی تربیت کرو، اچھی باتوں سے ان کو اچھی باتیں سکھاؤ، اچھے احکامات سکھاؤ، برائی کی تمیز اور اچھائی کی تمیز سکھاؤ. اور پھر فرمایا کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ. جب تک یہ آرفن، یہ یتیم بچے بالغ نہ ہو جائیں to deal in this world, teach them how to talk to people and teach them how to deal with the people. ان کو اس چیز کا جو ہے وہ علم سکھاؤ. اور پھر جب سمجھدار ہو جائیں تو ان کی امانت، ان کا ٹرسٹ، ان کا مال ان کے حوالے کر دو. اور یہ سمجھداری کی عمر جو ہے وہ بالغ ہونے تک ہے. جب وہ بالغ ہو جائیں اس وقت ان کا مال ان کے حوالے کر دو. اور پھر یہاں پر اگلی جو اس کا رکوع نمبر 2 ہے، آیت نمبر 11 یہاں سے شروع ہوتی ہے سورۃ نساء کی. یہ اگلی چند آیتیں جو ہیں یہ ساری کی ساری وراثت کے قانون ہیں، انہیریٹنس کے لاز ہیں. ان آیتوں کے آنے سے پہلے انہیریٹنس جو ہے وہ وراثت جو ہے وہ وصیت سے ہوتی تھی. مرنے والا کہتا تھا کہ میری اتنی جائیداد اس بندے کو دے دو، میری یہ جائیداد اتنی اللہ کے راستے میں دے دو، اور یہ کر دو اور وہ کر دو. جب یہ آیتیں نازل ہو گئیں تو پھر اس میں سے جو ہے وہ وراثت کے لیے وصیت کرنے کا حق جو ہے صرف 1/3
30 जो 1/3 है, तीसरा हिस्सा, उससे ज्यादा कोई शख्स अपने माल में से वसीयत नहीं कर सकता। अगर कोई उससे ज्यादा कोई बंदा कहे कि मेरा जो 100% माल है सारे का सारा रब के रास्ते में खैरात कर दो, तो काजी को, अदालत को, कोर्ट को ये हक है कि उसकी वसीयत को ख़त्म कर दे और उसके जो वारिस हैं, उसके जो औलाद है, जो उसके बच्चे हैं, उसकी बीवी है, उनमें वो माल जो है वो तकसीम करे और वो वरासत को चेंज करके उसकी वसीयत को तब्दील करके 1/3 तक कर दे। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कवानीन यहाँ पर बड़े ही क्लियर बयान फरमाए हैं। हम सबको ये सीखने चाहिए। आज वक्त कम होगा, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं मुख्तसरन बयान करता हूँ कि इसको समझने के लिए विरासत के जो कवानीन हैं, इसको समझने के लिए इन आयात की तफसीर जो है वो सीखनी चाहिए और फ़िक़्ह के जो बुक्स हैं उनको पढ़ना चाहिए। फरमाया यूसिकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। फरमाया कि तुम्हारी औलाद के बारे में अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि जब कोई बंदा मरे तो उसकी जो औलाद है उसमें एक बेटे को 2 बेटियों के बराबर हिस्सा मिलेगा। 1 male will get equal to 2 female children। तो अगर सिर्फ लड़कियां हों तो फिर अगर 2 या 2 से ज्यादा हैं तो उनको टोटल जो इनहेरिटेंस है उसका 2/3 उन लड़कियों में बांटा जाएगा। यानी कि अगर कोई लड़का नहीं है, सिर्फ लड़कियां हैं, और अगर एक लड़की है तो उसको उसका आधा हिस्सा मिलेगा और मैयत के माँ बाप को हर एक को उसके तरका में से छठा हिस्सा मिलेगा। यानी कि जो मरने वाला है उसकी जो टोटल जायदाद है उसका छठा हिस्सा उसको मिलेगा। और अगर मैयत के कोई औलाद हो तो फिर ये उस वाले में है। अगर उसकी औलाद नहीं है और उसके माँ बाप हैं तो फिर माँ को 1/3 मिलेगा। यानी कि अगर उसकी औलाद कोई नहीं है लेकिन माँ बाप जिंदा हैं तो जो मरने वाला है उसकी जो मदर है, उसकी जो माँ है, उसको 1/3 मिलेगा। और फिर अगर उसके और बहन भाई मौजूद हैं तो फिर माँ का छठा हिस्सा, यानी कि माँ को 1/6 मिलेगा और फिर जो वसीयत कर गया तो वो उसमें से। लेकिन ये याद रखिए कि किसी का तरका, किसी की विरासत तकसीम होने से पहले चंद चीजें सबसे पहले निकालनी जरूरी है। सबसे पहले एक तो ये कि उसका जो कर्जा है वो निकाला जाएगा। अगर उसके ऊपर कोई लोन है, मरने वाले के ऊपर कोई कर्जा है, तो सबसे पहले उसकी जायदाद में से उसके नाम से कर्जा अदा किया जाएगा। और अगर उस पर हक के महर है, यानी कि उस मरने वाले ने अपनी बीवी का हक के महर अदा नहीं किया, तो ये भी उसके ऊपर एक लोन की तरह है, कर्जे की तरह है, उसको भी सबसे पहले अदा किया जाएगा। यानी कि उसके जो खर्चे हैं, अखराजात हैं, वो सबसे पहले अदा करने के बाद फिर उसकी जो जायदाद है उसको तकसीम किया जाएगा। तो बहरहाल इसमें मेरा जो कहने का मकसद ये है कि जायदाद के हिस्से जो हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायम फरमाए हैं और इनकी पूरी डिटेलें मौजूद हैं। पाकिस्तान में और इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर लॉ जो है वो उसके हिसाब से उसकी रियायत करता है, लेकिन जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, हमारे जो बहुत सारे दोस्त इस वक्त जो है वो ऑस्ट्रेलिया से और जर्मनी से और यूके से और दूसरे इस तरह के वेस्टर्न कंट्री से सुन रहे हैं, तो ये आप अपने अपने मुल्कों में देखिए। आपके मुल्कों में जो कवानीन हैं वो जो मुसलमानों की जो इनहेरिटेंस लॉज हैं उसका रिगार्ड नहीं करते। उनका तरीका जो है वो बीवी और बच्चों में बराबर तकसीम कर दिया जाता है। तो लेकिन उसका हल ये है कि आप जो इस कंट्री में आप रहते हैं, ऑस्ट्रेलियन लॉ के तहत या यूके के लॉ के तहत अपनी वसीयत करें। आप अपनी वसीयत लिखवाएं और उसमें इस्लामिक तरीके के मुताबिक जो है उसकी जो जो इनहेरिटेंस है उसकी डिवीजन का जो तरीका है वो लिख दें सारे का सारा। तो फिर आपकी जो वसीयत है, जो विल है आपकी, वो अप्लाई कर दी जाए। तो इस तरीके से आप इस्लामी तरीके से अपनी जायदाद को तकसीम कर सकते हैं। दूसरी जो बहुत बड़ी कबाहत मुसलमान माशरों में आम हो चुकी है और वो ये है कि जब मरता है कोई, उसके माँ बाप मरते हैं या कोई और इस तरह का मामला होता है, तो सारी उम्र जो बहन भाई इकट्ठे रहते हैं तो वो भाई करोड़पति होने के बावजूद बेहयाई के साथ, ढिठाई के साथ अपनी बहनों के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि अपना हिस्सा हमें माफ कर दो। और इस तरीके से जो माफ करना है ये भी नाजायज है, ये सख्त हराम है और बिल्कुल इसकी इस्लाम में कोई शरीयत में गुंजाइश नहीं। हाँ, अगर आपने अपना बहन को हिस्सा दे दिया था,
اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے آپ کو واپس کر دیتی ہے تو یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن وہ اس کا حق ہے، وہ واپس کیوں کرے؟ تو ہمارے ہاں کیا ہے کہ ان جائیدادوں کو، چند کوڑیوں کی دنیا کا جو مال ہے، اس کے لیے ہم انتہا پر جاتے ہیں۔ جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں اس کے خلاف ہم چلتے ہیں، اور جو چیزیں ہم پر فرض نہیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے تو ہم انتہا پر جاتے ہیں۔ ہم نے شادیاں جب کرنی ہوتی ہیں تو لاکھوں روپے لٹاتے ہیں، بچیوں کی شادیوں کے اوپر جہیز جو ہے فرض نہیں ہے، یا ان کی شادیوں کے اوپر لاکھوں روپے لگانا، کروڑوں روپے لگانا یہ فرض نہیں ہے، لیکن ہم انتہا پہ جاتے ہیں، قرضے اٹھاتے ہیں اور ذلت اٹھاتے ہیں اور ذلیل ہوتے ہیں دنیا کے اندر اپنی نمائش کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھاوے کے لیے۔ وہاں پہ ہم لاکھوں روپے لٹا دیں گے، لیکن جو اللہ نے فرض کیا ہے کہ باپ کی جو جائیداد ہے اس میں سے اس کی بیٹی کو حصہ ملے، اس وقت وہ بھائی آ جاتے ہیں کہ تم ہمیں معاف کر دو۔ تو شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو کہ وہ جب اپنی بہنوں کے پاس یہ جب معاف کروانے کے لیے جاتے ہیں۔ ایسے بہت سارے کیس دیکھے ہیں کہ کروڑ پتی، ارب پتی ہونے کے باوجود اپنی بہنوں سے جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں جائیداد کا حصہ معاف کر دو، اگر معاف نہیں کرو گی تو ساری زندگی ہم نے تم سے بات نہیں کرنی۔ اس طرح کی بات کرنے والوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے قبر میں جا کے حساب دینا ہے، انہوں نے اللہ کو حساب دینا ہے، اور اس طریقے سے جو مال کھائے گا دوسرے کا، روز قیامت اس کے لیے وہ عذاب کا باعث بنے گا، دوزخ کی آگ کا باعث بنے گا، اپنے پیٹ میں وہ آگ بھرے گا۔ توبہ کرنی چاہیے اگر کسی نے کسی کا حق کھایا ہے تو جب تک وہ زندہ ہے تو مرنے سے پہلے پہلے اس کا حق ادا کر جائے، ادروائز وہ پھر کسی بھی طریقے سے اس کا وہ حق معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ بندوں کے حق معاف نہیں کرے گا۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ اپنے حق اپنی قدرت سے جو چاہے وہ معاف کر دے، لیکن بندوں کے حق معاف نہیں ہوں گے۔ کسی سے قرضہ لے کر کھا لیا، بیوی کا حق مہر لے کر کھا لیا، یا بہنوں کا حصہ جو ہے وہ ان کو دینے سے انکار کر دیا، تو یہ سارے اللہ کے بندوں کے حق ہیں، یہ دینے پڑیں گے۔ اسی طریقے سے کسی نے اپنے بیوی اور بچوں کو خرچہ بھی نہیں دیا جان بوجھ کر، تو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، کیوں کہ وہ خرچہ بھی مرد کے ذمے پر ہے۔ تو آگے چلتے ہیں یہ سورہ نساء میں ہم چل رہے ہیں، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے مال کو تقسیم کرنے کے رولز بتائے ہیں یہ اللہ کی حدود ہیں، تلک حدود اللہ، these are the rules from اللہ سبحانہ وتعالی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو جو اللہ کے حکموں کو مانے گا، the person who follows the rules of اللہ سبحانہ وتعالی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مانے گا، يُدْخِلُ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، تو اس کو ہم ایسے باغوں میں، ایسی جنتوں میں، ایسی بہشتوں میں داخل کریں گے کہ جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان خوبصورت جگہوں پر رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہوگی۔ لیکن یہ جو اگلی آیت ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو بہنوں کا حق کھاتے ہیں، بیویوں کے حق کھاتے ہیں، لوگوں سے قرضے لے کر کھا جاتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ آیت ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور یہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی حدوں سے نکل جاتے ہیں اور ان کی حدوں سے بڑھ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کر دے گا، and then that person will stay in that fire, in that hell fire forever, and nobody will take them out۔ اور ان کے لیے یہی عذاب جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی آج کل ہمارے معاشرے کی بڑی مصیبت بن چکی ہوئی کہ جس کے منہ میں جو آتا ہے بکواس کر دیتا ہے، کوئی اٹھ کے تو اپنی بیوی پر الزام لگا دیتا ہے یا کسی اور نیک سیرت عورت پر الزام لگا دیتا ہے، اور اس کو بدکار کہہ کر اس کو طلاق دے دی جاتی ہے یا اس کو مارا پیٹا جاتا ہے۔ اس کی اسلام میں اس طریقے سے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سنیے کہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، فرمایا کہ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت، فرمایا کہ جو عورتیں بدکاری کریں، if these women are they are not clean، وہ برائی کے رستے پر چل پڑیں، غلط رستے پر چل پڑیں، اور تم ان پر زنا کا الزام لگاؤ، تو پھر الزام لگانے والے پر لازمی ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کرے۔ تو اگر کوئی اپنی بیوی پر یا بہن پر یا کسی اور پر الزام لگاتا ہے، ان کو ایکیوز کرتا ہے،
تو जो अक्यूजर है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो विटनेस लेकर आए, कि वो गवाह लेकर आए। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में ये कायदा बयान फरमा दिया। ये मुंह से कह देना आसान है, इसको पूरा करना, साबित करना मुश्किल है। और अल्लाह के खौफ से डरना चाहिए किसी पाकबाज इंसान के ऊपर इल्ज़ाम लगाना। और अगर उसके पास गवाही मौजूद नहीं है तो फिर इस शख्स को जो है उसका इसके ऊपर बुहतान का मुकदमा बने। तो यहाँ पर ये फरमाया कि ये सारा वक़्त जो है बहुत सारे लोगों का ये केस आते हैं हमारे पास कि कोई अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लगाकर तो फ़ौरन से पहले उसको गुस्से में आके तलाक़ें दे देता है और 2-2 3-3 तलाक एक ही दफ़ा में दे देते हैं। ना तो इनको अकल, ना उनको ये पता कि किसी पर इल्ज़ाम लगाने के लिए अल्लाह और रसूल ने क्या अहकामात जारी किए हैं। उनको उसकी संगीनी का ही अंदाज़ा नहीं कि हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ एंड हाउ हार्श इट इज़। और फिर उसके बाद यह है कि उसकी ज़िंदगी भी, अपनी बीवी की, अपने बच्चों की और अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर लेते हैं। तो उनको दुनिया में ही सख्ती जो है उनकी शुरू हो जाती है। अगर वाक़ई किसी की बीवी ऐसी हो तो उसको गुनाह से रोकना मर्द पर ज़रूरी है, तो अपनी बीवी को रोके। लेकिन फासिक औरत को तलाक देना ये फ़र्ज़ नहीं है, ये वाजिब नहीं है। अगर वो तौबा कर ले तो उसको अच्छे तरीके से रखे, अच्छे तरीके से उसके साथ पेश आए। क्यों? कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवाए शिर्क के बाकी हर गुनाह को माफ़ करने वाला है। शर्त ये है कि इंसान सच्चे दिल से उसको अपनी तौबा को कायम करे। तो जो लोग इस तरीके से इल्ज़ाम लगा देते हैं बगैर सोचे समझे, दूसरे के कहने पर, घरों के लड़ाई झगड़ों पर, और फिर उनको जो है वो तंग करते हैं, घरों से निकाल देते हैं, खर्चा भी नहीं देते या उनको तलाक दे के निकाल देते हैं, तो वो अल्लाह ताला से डरें कि ऐसा ना हो कि उनकी पकड़ हो जाए। ये जुल्म है, बगैर वजह पर के किसी पर इल्ज़ाम लगाना ये जायज़ नहीं है। और ख़ास तौर पर अगर कोई शख्स जो इल्ज़ाम लगा रहा है उसके पास कोई गवाही भी मौजूद नहीं है, तो फिर ये झूठा इंसान होगा। ये झूठी जो है ये झूठी तोहमत होगी। और अगर जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया है तो वो अपनी सच्ची गवाही जो है वो साबित कर सकती है अल्लाह की कसम खाकर। उसका तरीका है कि वो उस पर अल्लाह का जो लिआन का जो तरीका है वो उस पर लगाया जाएगा कि वो 3 दफ़ा अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल को अपना गवाह बनाकर कुरान पर जो है वो ये कह दे कि मैं ऐसा नहीं किया, मैं बिल्कुल पाक साफ हूँ, मैं मासूम हूँ। तो उसकी बात मानी जाएगी और उसको छोड़ दिया जाएगा। तो इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बहरहाल इसके जो बड़ी डिटेल में और भी इसके अहकामात मौजूद हैं। यहाँ पर मैंने कुछ जो है वो आसान सादे लफ्ज़ों में मुख्तसर अल्फाज में वो बयान कर दिया। तो आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अगर तुम्हें इसी तरह से कोई शक पड़ा हो या कुछ हो तो फिर तुम उनकी जो है वो बेहतरी के लिए उनके साथ अच्छाई वाला सलूक करो। और वो लोग अगर वो तौबा कर लें तो फिर उनको अच्छे तरीके से अपने घरों में रखो। वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, और फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैआ, और अगर वो बाज ना आए यानी कि बुराई के कामों में पड़ी रहें तो फिर तुम अगर चाहो तो तुम बदल भी सकते हो। मतलब ये है कि तुम अपनी बजाय इसके कि अपने घर में रोज़ाना मार कुटाई लड़ाई झगड़ा होता रहे, एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट किया जाए, उनकी जो है वो एक दूसरे से जो है वो बदला लेते रहो, तो उसकी बजाय बेहतर ये है कि अगर निबाह नहीं हो सकता तो फिर तुम अपनी जो है अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया वइन अरदतुम इस्तिब्दाल ज़ौजिन मकान ज़ौजिन, तो अगर तुम एक बीवी के बदले में दूसरी बीवी को लाना चाहो तो उसके लिए भी अच्छा तरीका इख्तियार करो। ये नहीं है कि अरब में ये जाहलों में ये रवाज था कि जब वो बीवी बदलना चाहते थे तो वो बीवी पर इल्ज़ाम लगा देते थे कि ये गंदी है, ये गलत काम करती है, और उस वक़्त ये कहकर फिर उसके माल पर कब्ज़ा भी कर लेते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि तुम जो कुछ दे चुके हो अपनी बीवियों को उसको वापस ना लो। व आतैतुम इहदाहुन्ना किंतारन फला ताखुज़ू मिन्हु शैया, अगर तुम उसको ढेरों के हिसाब से हीप्स ऑफ वेल्थ यू हैव गिवन टू देम, डोंट टेक इट बैक। जो उनको दे दिया है आपने वो उनको रहने दो। तो झूठ बोलकर या सच बोलकर भी वो वापस ना लो। तो यहाँ पर
जो है ये इन तोहमतों का जो इस तरीके से जो प्रॉब्लम है उनका जिक्र होने के बाद अगली आयतों में यहाँ पर जो है वो तकरीबन आयत नंबर जो हम सूरह निसा की पढ़ रहे हैं, आयत नंबर 22-23, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि किन औरतों से निकाह करना जायज़ है, तो उसका जिक्र है। हमने बोला कि आज का जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ अबाउट वीमेन। सो उनसे रिलेटेड अल्लाह ताला ने उनके जो राइट्स हैं, उनके जो हुकूक हैं, वो अल्लाह ताला ने आज से 1500 साल पहले हमें क्लियर कट बता दी। आज हमें वुमेन राइट्स के बारे में लोग प्रीचिंग करते हैं आके। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन हमें क्लियर उसके गाइडलाइंस अता फरमाता है, और इस्लाम ने जिस तरीके से औरत को हुकूक दिए किसी और दीन में उसकी मिसाल नहीं मिलती। अभी जैसे हमने पढ़ा कि औरत को बाप की जायदाद में से भी हिस्सा मिलता है, औरत को शोहर की जायदाद में से भी हिस्सा मिलता है, अगर और जो मरने वाला की जो माँ है, माँ को भी हिस्सा मिलता है। यानी कि औरत को अल्लाह ताला ने जब उसकी शादी होती है तो उस वक्त भी उसको हिस्सा दिया जाता है, उसको हक महर दिया जाता है। तो ये सारी बातें और ये सारे मामलात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके जो हकूक हैं उनकी जो है वो हुर्मत यहाँ पर बयान फरमाई। अभी जो हम पढ़ने लगे हैं, फरमाया कि हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अखी व बनातुल उख्ती व उम्महातुकुम अल्लाती अरदअनकुम व अखवातुकुम मिनर रदाअती व उम्महातु निसाइकुम। तो ये कैटेगरीज बता दी कि ये जो औरतें हैं तुम इनसे शादी नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल जो तुम्हारी माएँ हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो तुम्हारी बेटियां हैं, जो तुम्हारी बहनें हैं, जो तुम्हारी फूफियां हैं, जो आपके बाप की तरफ से तुम्हारी आंटी लगती हैं, ये फूफियां हैं, और जो तुम्हारी माँ की तरफ से तुम्हारी आंटी यानी कि खाला लगती है, और तुम्हारी भतीजियां, तुम्हारे नेफ्यूज और नीसेस जो हैं वो तो उनके साथ तुम शादी नहीं कर सकते। या वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया हो उनसे भी नहीं कर सकते, और ना ही दूध वाली जो रज़ात जिनसे तुमने जिन माओं का दूध पिया है उनकी बेटियों से भी शादियां नहीं कर सकते। और इसी तरीके से तुम अपनी सास के साथ या उस तरीके से मतलब उनके साथ भी शादियां नहीं कर सकते, और एक ही वक्त में दो बहनों से इकट्ठी शादी नहीं कर सकते। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहकामात बयान फरमाए हैं। कज़न से शादी हो सकती है, लेकिन जो बाकी यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारा बयान फरमा दिया कि ये तुम्हारे लिए बड़े क्लियर रूल्स हैं। और फिर फरमाया कि वल मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम। तो ये 5वां पारा इधर से शुरू होता है, और फरमाया कि वो औरतें जिनके शोहर मौजूद हैं, ऐसी औरतों से निकाह भी हराम है। यानी कि एक शोहर के होते हुए औरत दूसरा निकाह नहीं कर सकती। इसके बाद आगे चलते हैं। इसी जो सूरा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने घर का जो एक तरीक़ाकार है, एक निज़ाम है, उसको बयान फरमाया है। कोई भी जगह, कोई भी सोसाइटी, कोई भी मामला जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, तो उनमें एक शख्स का लीडर होना ज़रूरी है, ताकि वो एक ग्रुप की शक्ल में, अगर हम इकट्ठे नमाज़ पढ़ते हैं तो एक इमाम बनता है। अगर इमाम ना हो तो जमात नहीं होती। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने घर का निज़ाम चलाने के लिए मर्द को फ़ौक़ियत दी है। फरमाया अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाई बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफक़ू मिन अमवालिहिम फस्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिलग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह। तो फरमाया कि मर्दों को अल्लाह ने औरतों पर फजीलत दी है इसलिए कि वो घर के सरबराह हैं, घर का इंतज़ाम चलाएं, डिसीजन मेकिंग उनके हाथ में है, लीडिंग रोल उनके हाथ में, वो घर के लीडर हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि औरतों की हैसियत कोई कम है मर्द से। अल्लाह ने उनको हकूक दिए हैं, उनके अपने फ़राइज़ हैं, उनके अपने हकूक हैं। लेकिन जब डिसीजन मेकिंग आएगी तो उसमें मशवरा करने के बाद जो फैसला है वो मर्द का हो। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसकी फजीलत देने की वजह क्या है कि मर्दों के ज़िम्मे उनका खर्चा है। वो अपना माल उन पर खर्च करते हैं और उनकी लुक आफ्टर करते हैं। उनको घर और कपड़ा और खाना पीना प्रोवाइड करना मर्द के ज़िम्मे है। और फिर इसी तरीके से
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया कि ज़ाहिर है कि ये इंसान है, इंसानों में कभी झगड़ा हो जाता है, मियाँ बीवी में कभी झगड़ा हो जाता है, तो उसके लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गाइडलाइंस दे दी। फरमाया व इन खिफ्तुम शिकाक बैनिहिमा फबअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। तो फरमाया कि अगर मियाँ और बीवी का आपस में झगड़ा हो जाए, इफ दे आर फाइटिंग विद ईच अदर, इफ दे कैन नॉट लिव टुगेदर, अगर मैन और वुमेन जिनकी शादी हुई है आपस में, किसी वजह से ड्यू टू एनी रीजन उनका आपस में इकट्ठा रहना मुश्किल हो जाता है और वो किसी वजह से उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है, तो फिर उस केस में क्या किया जाए कि एक जो मर्द के घर वाले हैं या उसकी तरफ से, मर्द की तरफ से एक जो है उसकी पंचायत में उसकी तरफ से हो और एक पंचायत जो है वो औरत के घर वालों की तरफ से हो, और वो उनके घर वाले आपस में बैठ के उनको समझाएं और डिस्कस करें और मशवरा करें। इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, तो अगर ये सुलह करना चाहें तो उनकी सुलह करवा दें। और इन्नल्लाह काना अलीमन खबीरा, यानी कि बजाय इसके कि झगड़ा बढ़ता जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमाते हैं कि उसके घर वालों को, दोनों के घर वालों को आपस में मिल बैठकर, पंचायत में मिल बैठकर उनका फैसला करना चाहिए। तो ये जो आजकल रवाज पड़ गया है, थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हुआ और मिनट से पहले जो जनाब जो मर्द साहब हैं, शोहर साहब हैं, उठ के जा तेनू तलाक देती, जाओ तुम्हें तलाक दे दी, दफा हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ। ये मजाक नहीं है। मर्द को 3 दफा तलाक देने की इजाजत है, लेकिन जो एक दफा तलाक कह देता है, बेशक जितने मर्जी गुस्से में कहे, मजाक में कहे, हंसी मजाक में कह दे, किसी भी हालत में कह दे, कागज पर लिख कर दे दे, तो वो एक दफा तलाक हो जाती है। दूसरी दफा कहेगा तो दूसरी दफा हो जाएगी, तीसरी दफा कहेगा तो तीसरी दफा हो जाएगी। अभी कल हमने ये रूल्स पढ़े कि अगर किसी ने 3 तलाकें दे दी तो फिर उसका मियाँ बीवी का आपस में रुजू नहीं हो सकता, उनकी सुलह नहीं हो सकती। दे कांट लिव टुगेदर, दे हैव टू बी सेपरेटेड। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसलिए किया कि पहले इस्लाम के आने से पहले ये बुरा रवाज था कि मर्द जब औरतों को तंग करना चाहते थे तो उनको कहते जा तेनू तलाक है, जा तुम्हें तलाक दे दी, निकल जाओ मेरे घर से। तो जब वो निकल जाती तो उनको इद्दत पूरी होने से पहले उनको कहते थे आ जाओ वापस, मैं तुमसे रुजू कर रहा हूँ, क्योंकि रुजू करने का इख्तियार भी मर्द के पास है, तो उनको रुजू कर लेते थे। तो फिर इसी तरीके से उनको बार बार तंग करते थे, 100 दफा तलाक देते थे, तो ना वो इस घर की ना उस घर की, उनकी जिंदगी अजाब बन जाती थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में अहकामात नाज़िल कर दिए कि तलाक देने की हद भी 3 दफा है। इसमें भी औरत के जो राइट्स हैं उसको प्रिजर्व किया गया है, उनकी हिफाजत की गई है, ताकि मर्द औरत को जो है वो ऑप्रेस ना कर सके, उनके हकूक को खराब ना कर सके। तो यहाँ पर ये इसका जो है वाकया कि अगर उनकी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो फरमाया कि उनकी सुलह करा दो, उनके घर वाले आपस में मिल बैठकर उनकी सुलह करा दो। इसी तरीके से आगे चलते हैं, इसी सूरा के अंदर अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अगर कभी ऐसी हालात आ जाएं कि तुम्हारे पास पानी नहीं है, तुम सफ़र में हो, या कोई ऐसी बीमारी है कि तुम पानी अपने जिस्म को नहीं लगा सकते, तो उस केस में फिर पानी से वज़ू करने की या पानी से गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम मिट्टी के साथ अपना तयम्मुम कर सकते हो। तो तयम्मुम का जो हुक्म है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे आयत नंबर 43 के अंदर, सूरत निसा की आयत नंबर 43 रुकू नंबर 4, इसके अंदर ये बयान फरमाया है। फरमाया कि वइन कुंतुम मर्दा औ अला सफरिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ लामस्तुमुन निसा फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबन फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम इन्नल्लाह काना अफुवन गफूरा। अब ये जो तयम्मुम है, इसमें एक जो नुक्ता है, जो समझने की बात ये है, वजू के लिए भी वही तयम्मुम है और गुस्ल के लिए भी वही तयम्मुम। अगर किसी पर गुस्ल फर्ज था और उसको पानी नहीं मिल रहा, तो वो तयम्मुम करके ही नमाज पढ़ लेगा। उसके लिए पाक साफ मिट्टी के ऊपर इस तरीके से हाथ के साथ आप उसको झाड़ेंगे और अपने हाथों के ऊपर, बाजों के ऊपर अपना तयम्मुम करने के बाद फिर उसको मुंह के ऊपर मल लें, और इस तरीके से जो है आप अपना तयम्मुम करेंगे और इस उसका जो है अपने उसका मसा करेंगे मिट्टी के साथ, और मिट्टी की जिन्स की कोई भी चीज़ हो उससे तयम्मुम किया जा सकता है। और फिर उसके बाद ये आगे चलते हैं, इसी सूरा के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़निल्लाह वलौ अन्नहुम
इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, कि हमने कोई ऐसा रसूल नहीं भेजा कि जिसकी इताअत ना की जाए अल्लाह के हुक्म से। यानी कि हर रसूल जो हमने भेजा है उसकी अल्लाह के हुक्म से इताअत की जाए। और फिर फरमाया कि ये मोमिनीन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। फरमाया कि वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, कि जब ये लोग अपनी जानों पर जुल्म कर लें, जब ये गुनाहगार लोग गुनाह करके अपने आप को तबाह कर लें, और उसके बाद ए प्यारे हबीब जब तेरे दर पर आ जाएं और तुम्हारे बारगाह में हाजिर होने के बाद अल्लाह से माफ़ी मांगे और रसूल उनकी शफाअत फरमा दे, तो ज़रूर अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान पाएं। तो याद रखिए कि इस आयत में जुल्म, जालम, ज़मान और मकान किसी चीज़ की कैद नहीं है। हर किस्म का मुजरम, किसी ने गुनाह सगीरा किया हो या किसी ने गुनाह कबीरा किया हो, अगर उससे जो गलती हो गई और अपने दिल में वो शर्मिंदा हो जाए और वो अपने दिल में उसको शर्म आ जाए, अशेम्ड हो जाए कि आई हैव डन दिस रॉन्ग डूइंग्स, आई हैव सिन्ड अगेंस्ट गॉड्स रूल्स, अगेंस्ट माई ओन और somebody else, and that in that case then come to the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, जो है आपके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोर्ट में आ जाए, आपके पास आपके दर पर आ जाए और वहां पे आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश और शफाअत के साथ वो मांगे, तो अल्लाह ताला उसको माफ करने वाला है। माफ करने वाला तो रब ही है, लेकिन उसके प्यारों का जो आस्ताना है वहां से बख्शिश जो है वो ज्यादा है। इसलिए तो यहाँ पे फरमाया कि हर किस्म का मुजरम हर जमाने में खा किसी किस्म का जुर्म करे, ए प्यारे हबीब, ए मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे आस्ताने पर आ जाए, तेरे घर पर आ जाए, तेरे दर पर आ जाए। यहाँ पे फरमाया गया जाऊ का, जब वो तेरे पास आ जाए। इसमें कोई जमाने की कैद नहीं है कि सिर्फ उस जमाने में था या इस जमाने में है या मुस्तकबिल में है। यानी कि किसी भी पूरी रहती दुनिया तक जब भी किसी से जुर्म हो जाए और वो अपने किए पर नादम हो और तौबा लेना चाहे, तौबा हासिल करना चाहे, तो ऐ प्यारे हबीब तेरे दर पर हाजिर हो जाए। तो उसके लिए ये कैद नहीं है कि वो खास मदीने में ही होगा। फरमाया कि उसके लिए तवज्जो करना, अपने दिल में ये ख्याल करे कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो से आपकी हाजिरी में, आपकी बारगाह में, आपकी मस्जिद में हाजिर हूँ, और तौबा करने की नीयत करे। और अगर मदीने में हाजिरी नसीब हो जाए उसकी तो क्या नसीब है, उसकी तो खुश नसीबी है। इससे ये पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बारगाह है ये ऐसा शिफा खाना है, ऐसा क्लिनिक है कि यहाँ से कोई बंदा महरूम नहीं जाता, यहाँ से सबको मिलता है, बेशक कोई भी हो। तो इसी तरीके से आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि मैं युतिइल्लाह व रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफीका। यानी कि जो अल्लाह की अताअत करता है और अल्लाह के रसूल की इताअत करता है, तो वो शख्स ऐसा है, वो ऐसे लोगों के साथ है जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम कर दिया। याद कीजिए हमारे पहले दर्स में हमने क्या कहा था, हमने पढ़ा था कि अल्लाह की तारीफें बयान करने के बाद हम कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और फिर उसका अल्लाह ने खुद ही जवाब दिया कि ये कौन सा सिरातल मुस्तकीम है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये वो रास्ता है, उन लोगों का रास्ता है ए अल्लाह जिन पर तूने अपना इनाम किया। द पीपल हु आर द रिवार्डेड वन, जो तेरे वली हैं, जो तेरे करीब हैं, जिन पर तू राजी हो गया, उनका रास्ता। तो अब यहाँ पर उस आयत की तफसील आ रही है कि ये इनाम वाले हैं कौन, अनअमता अलैहिम में शामिल कौन से लोग हैं। फरमाया अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका, कि अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के सिद्दीक हैं, अल्लाह के शहीद हैं और अल्लाह के वली और नेक लोग हैं। और फिर ये यहाँ पर बस नहीं किया, फरमाया कि उनका साथ कितना ही आला साथ है। यानी कि जिसको सालिहीन का साथ मिल गया वो खुश नसीब है, जिसको किसी अल्लाह के नेक बंदे का साथ मिल गया वो खुश नसीब है, लेकिन जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिला उसका तो कोई बराबर हो ही नहीं सकता। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं ज़ालिकल फद्लु मिनल्लाह, ये अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह की तरफ से है।
वकफ़ा बिल्लाहि अलीमा, तो अल्लाह ताला जो है वो सब कुछ जानने वाला है। इसी तरीके से आगे चलते हैं, ये सूरह निसा ही के अंदर फिर आगे बार बार जो है अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि मेरे रसूल की इताअत करो। फरमाया कि जिसने मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, who followed the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who followed the guidance and the commands of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he is just like that he is following me। यानी कि अल्लाह की इताअत जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से मशरूत है, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर कहीं और जाएगा तो उसको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। और फिर आगे फरमाया वमन यक़्तुल मुअमिना मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा वग़दिबल्लाहु अलैहि वलअनहु वअअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। यहाँ पे इस बात से सुने और वो लोग डर जाएं जो किसी के खून के प्यासे हो जाते हैं और बगैर किसी वजह के किसी को कत्ल करते हैं या कत्ल करने का इरादा करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसने किसी मोमिन को कत्ल किया, whoever murders a momin, kills a momin for no reason, तो उसकी जो जजा है, उसकी जो सजा है, उसको जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो क्या है कि वो जहन्नम के अंदर हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन, कि वो जहन्नम के अंदर हमेशा हमेशा रहेगा। खालिदन फीहा वग़दिबल्लाहु अलैहि, और यहाँ पे बस नहीं होगी कि वो जहन्नम में चला गया, नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उस पर अल्लाह का गजब है, उस पर अल्लाह का अजाब है, उस पर अल्लाह का गुस्सा है, यानी कि उस पर अल्लाह ने गजब किया। ग़दिबल्लाहु अलैहि वलअनहु, और उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लानत भेजी। तीन चीजें, किसी ने किसी मोमिन को बगैर रीजन के कत्ल कर दिया तो वो शख्स जहन्नम में हमेशा हमेशा रहेगा, और उस पर अल्लाह का गजब होगा, और उस पर अल्लाह की लानत होगी। वअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा, और अल्लाह ने उसके लिए बहुत सख्त बड़ा अजीम अजाब तैयार कर कर रखा है। यानी कि वो अगर वो बगैर तौबा के और बगैर सजा के मर गया और अपनी माफी लेने के बगैर मर गया तो उसके लिए जो है वो बहुत सख्त अजाब तैयार है। और फिर इसी तरीके से वो लोग जो कहीं ऐसे मुल्कों में, ऐसी जगहों पे, ऐसे इलाकों में फंस जाते हैं कि जहाँ पर उनके लिए ज़िंदा रहना भी मुश्किल हो जाए, जहाँ पर उनके लिए अपने दीन पर अमल करना भी मुश्किल हो जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फ़तुहाजिरू फ़ीहा, कि अगर किसी ऐसी ज़मीन में आप रहते हो, किसी ऐसे शहर में रहते हो जहाँ पे लोग आपको अपने दीन पर रहने नहीं देते, लोग आपको उस इस्लाम पर अमल करने की इजाज़त नहीं देते, then you migrate from that city to somewhere else because Allah's land is वसी। अल्लाह की जो ज़मीन है वो खुली है, उसमें हिजरत कर जाओ और अपने दीन को बचाओ, क्योंकि दीन जो है ये सबसे बड़ी नेमत है। तो इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमाते हैं कि जो शख्स शिर्क करता है, फरमाया कि इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द ضल ضलालन बईदा। ये शिर्क ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर लोग जो है वो तफरीत करते हैं, अफरात व तफरीत करते हैं। एक तरफ लोग मोहब्बत में अपने प्यारों को खुदा तक पहुंचा देते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल की मोहब्बत, अल्लाह के वलियों की मोहब्बत, सहाबा कराम की मोहब्बत ये शिर्क नहीं है, माँ बाप की मोहब्बत ये शिर्क नहीं है। लेकिन किसी भी तरीके से ज़ात और सिफात और अहकामात में अल्लाह के हम पल्ला, अल्लाह के बराबर या अल्लाह का शरीक समझा जाए किसी को भी, तो वो शख्स जो है वो शिर्क का मुर्तकिब हो रहा है। तो यहाँ पर ये वईद अल्लाह ताला ने फरमा दी, और अल्लाह ताला ने ये वादा कर दिया, ऐलान कर दिया खुल्लम खुल्ला, फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फिर, अल्लाह उसको नहीं बख्शेगा, अन युशरक बिही, कि जो उसके अपने जो रब के साथ शिर्क करता है, व यग़फिरु मा दून ज़ालिका, शिर्क के अलावा अल्लाह ताला जो चाहे सब कुछ माफ कर सकता है, लेकिन वो शिर्क जो है वो माफ नहीं करेगा। यहाँ पर खास तौर पे उन लोगों की बात थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में कुफ्र करते थे।
اور اسی طریقے سے جو ہے کفار کی دوستی جو مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، تو ایسے کفار کی دوستی سے منع کیا گیا کہ کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہو۔ ایسے اتحاد سے منع کیا گیا جس سے مسلمانوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچ رہا ہو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے یہاں پر 5ویں سپارے کے آخر میں یہ آیت مبارکہ ہے، فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، بے شک منافق لوگ جو ہیں، ہپوکریٹس جو منافق ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ڈیسیو کر رہے ہیں، کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو ڈیسیو کر رہے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ نماز میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں when they stand for prayer، so اس وقت وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، تو وہ اس وقت غفلت میں کھڑے ہوتے ہیں، سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے میں، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، تو یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر تو یہ نہیں کرنے والے، یہ اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ وہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ وہ ادھر کے ہوتے ہیں۔ اسی موضوع پر جو ہے علامہ اقبال نے کہا تھا، دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا پھر سنگ ہو جا، یعنی کہ کھل کھلا کے صحیح مسلمان بنو اور اللہ رب العزت پر ایمان صحیح طریقے سے لے کے آؤ، تاکہ تمہارے اندر بھی ایمان ہو، باہر بھی ایمان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر مومن وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے، اور جس سے اللہ کے پیارے حبیب کی محبت کی خوشبو آئے۔ اور یہیں پہ فرمایا کہ لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، بار بار یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار کی دوستیاں نہ نبھاؤ، یعنی کہ ایسی دوستیاں اور ایسے اتحاد نہ کرو جس سے مسلمانوں کو اور مومنین کو نقصان پہنچے۔ اور پھر فرمایا کہ جو منافقین ہیں، جو منافق لوگ ہیں، جن کے اندر نفاق ہے، ہپوکریسی ہے جن کے دلوں میں، ان کے دلوں میں فرمایا کہ یہ جو دوزخ کے سب سے نیچے والے طبقے میں ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جو منافقین ہیں یہ دوزخ کے سب سے نیچے والے حصے میں ہوں گے۔ ولن تجد لهم نصیرا، ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین، ہاں مگر وہ لوگ جن کو اللہ نے مرنے سے پہلے توبہ نصیب کر دی، مرنے سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور پکے اور سچے مسلمان ہو گئے اور اپنے دین پر وہ جم گئے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ مومنین کے ساتھ ہی ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اور انہوں نے اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیا تو یہ مسلمانوں میں گنے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ یہاں پر آج 5واں سپارہ ختم ہوتا ہے، کل انشاءاللہ 6واں سپارہ پڑھیں گے، تو کوشش کریں کہ سب دوست 6واں سپارہ پڑھ کے آئیں تاکہ مضامین کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری اس حاضری کو قبول فرما، اس قرآن پاک کے درس کو قبول فرما، ہم سے جو غلطی ہوگی اس کو معاف فرما، قرآن پاک کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن چیزوں سے تو نے ہمیں ڈرایا ہے، جن کے احکامات تو نے ہمیں دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، شرک اور قتل اور حرص اور بغض اور عناد سے محفوظ فرما۔ جن چیزوں کا تو نے ہمیں حکم دیا ہے وراثت میں انصاف کرنے کی، ہمیں یا اللہ پاک ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک اپنے فضل اور کرم سے ہمیں عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بہن بھائیوں کے حقوق کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کا حامی و ناصر ہو جا، دین و دنیا میں ہماری مدد فرما۔ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کی نیک دل مرادوں کو پورا فرما۔ بہت سارے لوگ بیمار ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا، بہت سارے لوگ پریشان ہیں، کسی کے رزق میں تنگی ہے، کسی کو اولاد نہیں ہے، اور یا اللہ پاک اپنے فضل سے تو تمام خزانوں کا مالک ہے، تو سب کو عطا فرما۔ ہم تجھ سے مانگتے ہیں تو سب کو عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ابھی کل ہمیں کچھ